তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব। শুভ সন্ধ্যা। স্বাধীন ভারতের প্রাণপুরুষ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫তম জন্মদিনের প্রণাম ও শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনের উপলক্ষে আমাদের এই ক্ষুদ্র আয়োজন। বর্তমান করোনা জন্য দীর্ঘ ১০ মাস সরকারের নির্দেশে কলেজ বন্ধ। আমরা প্রযুক্তির সাহায্যে সমস্ত অনুষ্ঠান নিজেদের মতো করে আয়োজন করে এসেছি। আজও তার অন্যথা হয়নি। কলেজ কর্তৃপক্ষের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি গুগল মিটের মাধ্যমে আমাদের এই অনুষ্ঠান আয়োজনে সহায়তা করার জন্য। প্রথমে আমি আমাদের টিআইসি এসপিবি স্যারকে অনুরোধ করব কিছু বক্তব্য রাখার জন্য। স্যার। এসপিবি স্যার, আপনি কিছু বক্তব্য একটু রাখুন। ম্যাম, স্যার তো লেফট করে গেল। হ্যাঁ স্যার, প্রবলেম হচ্ছে। হ্যাঁ স্যার জয়েন করেছিলেন। স্যার, আপনি শুনতে পাচ্ছেন? আলকাদি, তোমার স্ক্রিন প্রেজেন্ট হচ্ছে, ওটা বন্ধ করো। হ্যালো। আলকাদিকে বলা হয়েছে যতক্ষণ ক্যামেরা অন না করছে ততক্ষণ স্ক্রিনটা অন শেয়ার করে রাখতে। হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি, বলো। ও আচ্ছা আচ্ছা। স্যার, আপনি কিছু প্রথমে বক্তব্য রাখুন। ওহো, তাই জন্য বলো, আমি একটু মানে এত ডিস্টারবেন্স নেটওয়ার্ক, তাই জন্য ইয়ে হয়ে গেছিল। ঠিক আছে, তাহলে আমি শুরু করবো তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যালো। হ্যাঁ স্যার, আপনি কিছু বক্তব্য রেখে শুরু করুন। হ্যালো। হ্যাঁ, আমি শুরু করছি তাহলে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, আমি ঠিক বক্তব্য, আমি তো বেশি বক্তব্য রাখবো না, কারণ প্রোগ্রাম তো বেশি বড় নেই, আমরা ছোট করে বলবো। হ্যাঁ, আমি বলছি গুড মর্নিং এবং গুড ইভিনিং টু অল অফ ইউ। হ্যাঁ, সো দ্যাট মিনস টুডে in the auspicious occasion of the 125th birth anniversary of Netaji Subhash. So, Netaji Subhash Chandra Bose was one of the most influential and charismatic leader of free independence India. And also, he was the India's formidable freedom fighter. Netaji Subhash Chandra Bose was a man of action. I'm just going to make a brief discussion about his early life. So Netaji Subhash Chandra Bose was born on 23rd January 1897 in Cuttack, Odisha. Now the present name is Odisha. Basically, Subhash Chandra Bose is popularly known as Netaji. So the meaning of Netaji means that is respected leader. So his father Janakinath Bose was a famous lawyer, and his mother Prabhavati Devi was a devout and religious lady. As well as his father Janakinath Bose was a successful lawyer in Cuttack, Odisha, and received the title of Rai Bahadur. Later became a member of Bengal Legislative Council. So, before going to observe the 125th birth anniversary of our leader, the son of our country,
Netaji Subhash Chandra Bose, recently the government of India or the central government has decided to celebrate Netaji Subhash Chandra Bose's birth anniversary on the 125th anniversary as Parakram Divas. So that the Parakram Divas means that is the Day of Courage. The Union Culture Ministry announced very recently we have to observe the 125th anniversary birth anniversary starting from January 23rd, 2021 in a befitting manner at national and international level. Why the central government has decided it will be observed or celebrated as Parakram Divas. Why? So, the government of India under the Union Culture Ministry did that to honor and remember Netaji's indomitable spirit and selfless service to the nation. That is why the government of India has decided to celebrate his birthday every year as Parakram Divas. So that means to inspire people of this country, especially youth, to act with fortitude in the face of adversity as Netaji did, and to infuse in the spirit of patriotic. So, as well as today we can see on the national channel, TV channel, that means our center, the government of West Bengal, Mamata Banerjee, may also held a Padyatra on the occasion of Netaji Subhash Chandra Jayanti. So we can learn that as well as why Netaji started his life as a one type of freedom fighter in the birth in our country. Why? So I'm just going to make a point, clear point regarding when Netaji Subhash Chandra Bose decided to take revenge after reading so many incidents about the exploitation of the fellow Indians by the British. That one reason. Then another thing, Subhash Chandra Bose repeatedly beat and thrust one of his British teachers, E.F. Houghton. The professor made a racist remark against the Indian students. That is another culture. Then Subhash Chandra Bose was expelled from the presidential college. স্যার তো আবার লেফট হয়ে গেছেন। হ্যাঁ, তাহলে আমরা পরবর্তীতে চলে যাই। ঠিক আছে ম্যাম, ঠিক আছে। স্যার আবার জয়েন করলে কি কিছু বলবো?
ম্যাম শুনতে পাচ্ছি না। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আমরা এখন আমাদের পরবর্তী পর্ব অর্থাৎ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পর্বের দিকে এগিয়ে যাব। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমি ডেকে নিতে চাই আমাদের নন্দলাল ঘোষ বিটি কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী পমি শীলকে। পমি আমাদের সামনে একটি সঙ্গীত পরিবেশনা করবে। পমি। ধন্যবাদ দেবাঙ্গনা। প্রথমেই জানাই আমার সকল শিক্ষক শিক্ষিকা এবং সকল সহপাঠীদের আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আজকে আমাদের ভারতের ইতিহাসে এক বিশেষ দিন। আজকের দিনে আমরা পেয়েছিলাম নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে। আজকে তার 125তম জন্মবার্ষিকী। তো এই সুন্দর একটি দিনে আমি প্রথমেই আমার কলেজের সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই যে এত সুন্দর একটা এই করোনাকালেও এরকম ভাবে যে আমরা অনুষ্ঠান করতে পারছি, আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে পারছি, তার প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই তার জন্য। তো এই আর বেশি কথা না বলে আমি সরাসরি আমার ছোট্ট একটি নিবেদন সেটা পরিবেশন করছি। ভারত আমার ভারতবর্ষ, স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো, তোমাতে আমরা লোভিয়া জনম, ধন্য হয়েছি ধন্য গো। ভারত আমার ভারতবর্ষ, স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো, তোমারে আমরা লোভিয়া জনম, ধন্য হয়েছি ধন্য গো। শক্তি দায়িনী দাও মা শক্তি, ঘোচাও দীনতা ভীরু আদেশ, আধার রজনী ভয়ে কি জননী, আধার রজনী ভয়ে কি জননী, আমরা বাঁচাবো নিমলা বেশ। রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ বীর সুভাষের মহান দেশ, নাইকো ভাবনা করি না চিন্তা, হৃদয়ে নাইকো ভয়ের লেশ। ভারত আমার ভারতবর্ষ, স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো, তোমাতে আমরা লোভিয়া জনম, ধন্য হয়েছি ধন্য গো, ধন্য হয়েছি ধন্য গো, ধন্য হয়েছি ধন্য গো। ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ পমিকে। একটি সুন্দর সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান আমাদের শুরু হলো। আজকের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পরবর্তী পরিবেশনা আমাদেরই ক্লাসমেট অনির্বাণ চক্রবর্তীর একটি বক্তৃতা। অনির্বাণ। শুভ সন্ধ্যা সবাইকে। আজকে আমাদের সবার প্রিয় নেতাজির জন্মদিন। তো আমি আজকে নেতাজির বলে যাওয়া 15খানা উক্তি আমি বলবো, যে উক্তিগুলো আমাদের সবাইকে আজও অনুপ্রেরণা দেবে। শুরু করলাম। নেতাজি মানে শুধু একটা মানুষ নয়, একটা দর্শন। এমন এক মানুষের দর্শন যার অন্তর্ধানকে আজও মেনে নিতে পারেনি কোটি কোটি মানুষ। আজও তাকে নিয়ে ঘনীভূত হয় রহস্যের বেড়াজাল। তাই হোক, বিমান দুর্ঘটনার বিতর্কের পরও বর্তমান সময়ের মানুষ এখনো তাকে খুঁজে ফেরে, জানতে চায় নেতাজির কথা। পড়ার টেবিলে উপুর করে চলে বিশ্লেষণ, কোথায় গেলেন তিনি, কি হলো তার পরিণতি। স্বাধীনতার অর্ধশতক পার করেও ভারতবাসীর চোখে আজও সেরা বীরের নাম নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু।
তার ফেলে যাওয়া এমন কিছু কথা এবং দর্শন আজও উদ্বুদ্ধ করে দেশবাসীকে। এক মধ্যরাতে রেডিও বার্তায় ছড়িয়ে পড়েছিল তার বার্তা, আমাকে তোমরা রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব। সুভাষচন্দ্র বসু তখন ব্রিটিশদের চোখে ধুলো দিয়ে ঘাঁটি গেড়েছেন সিঙ্গাপুরে, আর সেখানেই রেডিওতে পাঠিয়েছিলেন এই বার্তা তার প্রিয় ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে। জ্বলে উঠেছিল কোটি কোটি মানুষের বিবেক, ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তারা দেশের স্বাধীনতার জন্য। তার পরের উক্তি ছিল, একটা আদর্শকে খাড়া করতে একজন মরে যেতেই পারে, কিন্তু তার মৃত্যুর পর সেই আদর্শ নিজে থেকেই হাজার হাজার মানুষের আধ্যাত্মিক চেতনাকে জাগিয়ে তোলে। তার এই উক্তিটা আজও যে কতটা খাঁটি, নিজের জীবন দিয়ে সকলকে উপলব্ধিটা করিয়ে দিয়ে গেছেন তিনি। তিনি বলেছিলেন, স্বাধীনতা কেউ দেয় না, ছিনিয়ে নিতে হয়। মহাত্মা গান্ধী থেকে জওহরলাল নেহরু প্রত্যেকের সঙ্গে এই নিয়ে একটা বিরোধিতা ছিল তার, কারণ ইংরেজদের সঙ্গে বারবার আলাপ আলোচনা ও হিংসাহীন প্রতিবাদে যে স্বাধীনতা আসার নয় তা যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিতেন তিনি। রক্ত দিয়ে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করাটা আমাদের কর্তব্য। যে স্বাধীনতা আত্মত্যাগ ও শারীরিক পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে অর্জন করা যাবে, তাকে আমরা আমাদের শক্তি দিয়ে রক্ষা করার মতো স্বাবলম্বী হব। আজাদিন ফৌজের যখন প্রতিষ্ঠা হচ্ছিল, সেই সময় ভারতের ভাইসরয় ছিলেন ওয়াভেল। পরবর্তী সময়ে তিনি এক গোপন রিপোর্টে ব্রিটিশ সরকারকে জানিয়েছিলেন, নেতাজি যেভাবে ব্রিটিশ ফৌজের বিরুদ্ধে লড়াই করে উদাহরণ খারাপ করছেন, তাতে আর শারীরিক বল প্রয়োগে ভারতবাসীকে পরাধীনতা শৃঙ্খলে বেঁধে রাখা সম্ভব না। তিনি বলেছিলেন, স্বাধীন ভারতের স্বপ্নে কখনো আস্থা হারিও না। বিশ্বে এমন কোন শক্তি নেই যে ভারতকে পরাধীনতা শৃঙ্খলে বেঁধে রাখতে সমর্থ হবে। ভারত স্বাধীন হবেই, এবং সেটা খুব শীঘ্রই। ব্রিটিশদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে যে স্বাধীনতা আসার নয় তা তিনি বুঝে গেছিলেন। তার যুক্তি ছিল, স্বাধীনতা হলো এক শক্তির উন্মেষ। এই উন্মেষকে জাগাতে হলে যুব ভারতকে জাগিয়ে তুলতে হবে, বিশ্বাস দেখানোর মতো প্রেরণা দিতে হবে তামাম ভারতবাসীকে। তিনি বলেছিলেন, একটা আকাঙ্ক্ষাকেই আজই আমাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে হবে, আর সেটা হলো আত্মবলিদানের, যা ভারতকে বাঁচিয়ে রাখবে। নিজেকে অক্ষত রেখে যে স্বাধীনতা আসবে না তাও বলেছিলেন সুভাষচন্দ্র। স্বাধীনতা আনতে হলে আত্মবলিদানের মতো মানসিকতা বহন করতে হবে বলেও তিনি মনে করতেন। তার আরো একটি উক্তি হলো, ইতিহাসে আজ পর্যন্ত কোনো পরিবর্তন আলোচনার মাধ্যমে সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। ভারতের বুকে স্বাধীনতা কিভাবে আসা উচিত তা নিয়ে জোর বিতর্কে নামতেন তিনি। যুক্তি দিয়ে বোঝাতেন, কোন স্বাধীনতার উল্লেখে কোথাও উল্লেখ নেই যে সেখানে শুধুমাত্র অহিংসা ছিল। তিনি বলেছিলেন, ভুলে যেও না, গুরুতর অপরাধ, অবিচার ও অন্যায়ের সঙ্গে সমঝোতা করতে শেখায়। তবে স্মরণ করো অন্তরাত্মাকে, যদি কিছু পেতে হয় তাহলে তোমাকে দিতে হবে। হিংসা মানে যে অপরাধমূলক আচরণ করতে হবে তা মানতেন না তিনি, কিন্তু সেই অপরাধ যদি বৃহত্তর স্বার্থের পরিপূরক হয় এবং অন্তরাত্মাই অপরাধ করার জন্য ডাক দেয়, তাহলে তা থেকে পিছু হটার প্রশ্ন নেই বলেও তিনি মনে করতেন। রাজনৈতিক দর কষাকষির একটা গোপন দিক হলো যে এটা দেখতে খুব শক্তিশালী মনে হয়, কিন্তু কখনোই তোমার বর্তমান অবস্থাকে ব্যাখ্যা করে না। ব্রিটিশ শাসিত ভারতের এমন অবস্থা ছিল যে জনগণের সঠিক পরিস্থিতি কোনোভাবেই সামনে আসতো না বলে মনে করতেন তিনি। এমনকি ব্রিটিশদের সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে লড়াইটাও কোনো একভাবে দেশবাসীর ভালো সাধন করতে পারে তাও মনে করতেন না তিনি। সেই কারণে মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরুর মতো কিছু কংগ্রেস নেতারা যেভাবে ব্রিটিশদের সাথে দর কষাকষি করতেন তাতে তার সায় ছিল না। তিনি বলেছিলেন, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ জাতীয়তাবোধ, সঠিক বিচার ও ন্যায়ের আদর্শেই ইন্ডিয়ান আর্মি অফ লিবারেশনকে তৈরি করতে হবে। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদকে কখনোই পছন্দ করতেন না রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তার একাধিক প্রবন্ধে তিনি এটা উল্লেখ করেছেন। তবে সুভাষচন্দ্র বোস যে জাতীয়তাবাদের কথা বলতেন, তাকে কমিউনিস্টরা সংকীর্ণতার তকমা লাগাতে চাইলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তা কখনো করেননি। উল্টে সুভাষচন্দ্রের জাতীয়তাবাদে তার প্রচ্ছন্ন সমর্থন ছিল, কারণ রবীন্দ্রনাথের মতে যে জাতীয়তাবাদ জাতির স্বাধীনতার কথা বলে, যে জাতীয়তাবাদ বিশ্বের সকলের মাঝে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার কথা বলে, যে জাতীয়তাবাদ অন্য জাতিকেও সমান মর্যাদা দিতে চায়, তা কখনোই সংকীর্ণ হতে পারে না। বলা হয়, আজাদিন ফৌজ গঠনের সময় রবীন্দ্রনাথের বলে দেওয়া জাতীয়তাবাদকে আধার করেছিলেন তিনি বলেছিলেন, একজন সৈনিক হিসাবে সবসময় তিনটি জিনিসের ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে: আনুগত্য, দায়িত্ব এবং বলিদান।
যদি নিজেকে সত্যি অপরাজেয় করতে চাও তাহলে এই তিনটি আদর্শকে নিজেদের হৃদয়ের অন্তর থেকে জাগ্রত করতে হবে। নিজেকে ভারত মাতার সৈনিক বলে মনে করতেন সুভাষচন্দ্র বসু। তাই তিনি বিশ্বাস করতেন যে জন্মের পর থেকেই তিনি জাতির জন্য আত্মবলিদানে দীপ্ত। সেই কারণেই তার মধ্যে ভয় ডর বলে কিছু ছিল না। যতক্ষণ বেঁচে থাকবেন দেশমাতৃকার সেবা এবং ভারতবাসীকে পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত করার কাজেই নিয়োজিত করেছিলেন তিনি। তিনি বলেছিলেন, আমাদের জীবনকে এমন একটা তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে গড়তে হবে যেখানে অনেক বেশি সত্য রয়েছে, কিন্তু তার মানে এটা নয় যে চূড়ান্ত সত্য সম্পর্কে ধারণা নেই বলে চুপ করে বসে থাকবো। চূড়ান্ত সত্য কখন আসবে তার জন্য তিনি অপেক্ষা করে বসে থাকতে রাজি ছিলেন না। তার মতে সত্যের সন্ধান এমন ভাবে হওয়া উচিত যেখানে নিজেকে এমন কিছুর সাথে জড়িয়ে নিতে হবে যাতে অনেক বেশি সত্য থাকে। নেতাজি দিল্লি চলোর এই ডাক, তিনি বলেছিলেন, ভারত ডাকছে, রক্ত আহ্বান করছে, উঠে দাঁড়াও, কোনো কিছু হারানোর সময় নেই, হাতে অস্ত্র তুলে নাও। দিল্লি যাওয়ার রাস্তাটাই হলো স্বাধীন হওয়ার রাস্তা, দিল্লি চলো। শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে তখনই হারানো সম্ভব যখন একটা বাহিনী নিজেকে উদ্বুদ্ধ করতে এবং ভয় ডরহীনতা অপরাজেয় হওয়ার মতো মানসিকতা তৈরি করতে পারবে। শুধু অর্থ, মানুষ এবং সামগ্রী দিয়ে স্বাধীনতার যুদ্ধ জেতা সম্ভব নয়। আমাদের মধ্যে একটা চালিকার শক্তির প্রেরণা থাকতে হবে যা সাহসী পদক্ষেপ নিতে ও নায়কোচিত কর্মোদ্যমে উদ্বুদ্ধ করবে। শুধু পরিকাঠামোগত সাহায্য থাকলেই হবে না, সেই পরিকাঠামো থেকে পাওয়া সুবিধা দিয়ে নিজেদের চালনা করতে হবে, তবেই মিলবে স্বাধীনতা। নেতাজির কাছে এই চালনা শক্তির নামই ছিল অনুপ্রেরণা। তাহলে একটা জিনিস আমরা বুঝলাম যে প্রতি বছর আমাদের নেতাজির এই জন্ম জয়ন্তী পালন করে কিছু হবে না। আমাদের উনি যেগুলো আমাদের শিখিয়ে গেছেন সেগুলোকে আমাদের মনে গেঁথে নিতে হবে, সেগুলোকে আমাদের চলার পাথেয় করতে হবে। আশা করি আমাদের জীবন আরো ভালো হোক। ধন্যবাদ। অনির্বাণকে অনেক ধন্যবাদ নেতাজির স্মরণে খুব সুন্দর একটি বক্তৃতা উপস্থাপনের জন্য। আমাদের পরবর্তী নিবেদন নেতাজির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে পূজা সরকারের একটি আবৃত্তি। ধন্যবাদ দেবাঙ্গনা। 125তম নেতাজি সুভাষের জন্মবার্ষিকীতে আমি আমার সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকাকে প্রণাম জানাই এবং সহপাঠক পাঠিকাদের শুভেচ্ছা জানাই। নেতাজিকে স্মরণ করে আমার আজকের নিবেদন একটি কবিতা। আমি সুভাষ, শুভ দাশগুপ্তের লেখা। তোমার পাথরে দিয়েছি মালা, এত মালা এত ফুল তুমিই ঢাকা পড়ে গেছো। তুমি পাথর না হলে রাগ করতে। 56 বছর আগের এক মধ্যরাত্রে এলগিন রোডের 3 তলার ঘরে আলো জ্বলছিল। চাদর গায়ের এক ছায়ামূর্তি পায়চারি করছিল অবিরাম। বাইরের রাস্তায় ইংরেজ পুলিশের চর সতর্ক সজাগ চোখে দেখছিল। তার সব সতর্কতাকে বুদ্ধু বানিয়ে তুমি কখন অন্ধকার চিরে ছুটে চলেছ আলোর পথে। দেশের মানুষ, কাকপক্ষী কেউ টের পায়নি। তুমি চলে যাবার পর 56টা বছর শীত, বর্ষা, গ্রীষ্ম, উধাও। তুমিও সেই থেকে প্রত্যেক জানুয়ারিতে পৃথিবীর এপারা ওপারা সব মাটিতে তোমার অবিনশ্বর পায়ের ছাপ। সব রাইফেলে তোমার বুকের বারুদ, সব কুচকাওয়াজে তোমার সেনার ছন্দ। পরশ পাথরের মতো স্বাধীনতাকে খুঁজেছে তোমার অন্তরে লুকিয়ে থাকা খ্যাপা। তোমার গন্তব্য ছিল স্বাধীনতা, তোমার পথ ছিল স্বাধীনতা, তোমার স্বপ্ন ছিল স্বাধীনতা, তোমার প্রেম ছিল স্বাধীনতা। তুমি রক্ত চেয়েছিলে স্বাধীনতার জন্য, তুমি তাই পাথর। যারা স্বাধীনতার আড়ালে চেয়েছিল গদি, চেয়েছিল সিংহাসন, ইংরেজির ছেড়ে যাওয়া লুটের রাজ্যপাট, তারাই রইল সুখে। ভারতবর্ষের টাকায় তাদের সুখ, তোমার নয়। ভারতবর্ষের অফিসে আদালতে তাদের ছবি, তোমার নয়। ভারতবর্ষের সংবিধানে তাদের সই সাবুত, তোমার নয়।
ইংরেজ গরিব মানুষকে পায়ের নিচে রাখতো, আমরা বড়লোকেদের মাথায় করে রাখছি। স্মাগলার কিংবা ডাকাতকে জোর হাতে সভাপতির আসনে আহ্বান করছি। ইংরেজ এদেশের ধন সম্পত্তি লুট করত, আমরা দেশটাকে বেচে দিচ্ছি। ইংরেজ দিয়েছে চাবুক, লাঠি, গুলি, আমরা দিয়েছি মাস্তান, মাফিয়া, নেতা আর বুলি। ইংরেজ দিয়েছে কালাপানি, সেলুলার জেল, আমরা দিয়েছি টিভিতে সুপারহিট মোকাবিলা আর আইনসভায় আয়ারাম গয়ারামের খেল। 56 বছর আগের এক মধ্যরাত্রে পরাধীন এই দেশ ছেড়ে তুমি চলে গিয়েছিলে স্বাধীন এক দেশে ফিরে আসার স্বপ্ন নিয়ে। তুমি ফিরে আসনি। স্বাধীনতা এসেছে, তার কাঁধে ঝুলি ভরে নিয়ে এসেছে ভোট নামক রাজ্যসূয় যজ্ঞ, গণতন্ত্র নামক চিরায়ত মাৎসন্যায়, প্রগতি নামক লোক ঠকানো স্ট্যাটিস্টিক্স, সংহতি নামক বিস্ফোরণের চুরমার, ঐতিহ্য নামক মন্দির মসজিদের ঝগড়া, আর আসমুদ্র হিমাচল ভরিয়ে দেওয়া ভাষণ, ভাষণ আর ভাষণ। 56 বছর ধরে তুমি পাথর হয়ে আছো। 56 বছর ধরে ভারতবর্ষ অধীর অপেক্ষায় কান পেতে আছে। ইথার তরঙ্গে কবে হঠাৎ শোনা যাবে স্বাধীনতার নিজস্ব কণ্ঠস্বর, আমি সুভাষ বলছি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ পূজা। নেতাজি বলেছিলেন, স্বাধীনতা কেউ দেয় না, তা অর্জন করে নিতে হয়। আজ আমাদের দেশ স্বাধীন হলেও প্রত্যেকটা পদক্ষেপেই আমাদের লড়াই করে সবটা অর্জন করে নিতে হয়। নেতাজি সম্পর্কে যতই বলা হয় তা কম পড়ে যায়। তাই পরবর্তী পরিবেশনা দেবায়ন লস্করের একটি বক্তৃতা। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। শুভ সন্ধ্যা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল শিক্ষক শিক্ষিকাদের আমার প্রণাম এবং সহপাঠীদের প্রতি আমার ভালোবাসা। আজ আমরা ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্রমশ এমন এক চিরস্মরণীয় কিংবদন্তি ব্যক্তিকে নিয়ে আলোচনা করব, যার মৃত্যু আজও আমাদের কাছে রহস্য, যাকে ছাড়া 1947 সালে স্বাধীনতা পাওয়া আমাদের পক্ষে হয়তো সম্ভব হতো না, যিনি আমাদের সবার জন্য এক শক্তি ও প্রেরণা, যার কথা শুনে আজও আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে দেশপ্রেম জেগে ওঠে। তিনি হলেন ভারত মাতার বীর সন্তান, মুক্তি প্রতীক সুভাষচন্দ্র বসু। তিনি নেতাজি নামে সমধিক পরিচিত। ব্রিটিশদের কবল থেকে ভারতবর্ষকে বাঁচাবার জন্য যেসব মহান বীর সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন, দিয়ে জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন সুভাষচন্দ্র বসু। অহিংসা, উদারতা কিংবা ধৈর্য নয়, বরং বলপ্রয়োগের মাধ্যমেই ব্রিটিশদের এই দেশ থেকে তাড়াতে হবে, এই মন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন নেতাজি। তোমরা আমাদের রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব। তার এই আত্মোদ্ভাসিত উক্তি, বিপ্লবী কার্যকলাপ ও অক্লান্ত সংগ্রামিক প্রচেষ্টা ভারতের স্বাধীনতাকে এক ধাক্কায় কয়েক দশক এগিয়ে এনেছিল। 1897 খ্রিস্টাব্দে 23শে জানুয়ারি বর্তমান উড়িষ্যার কটক শহরে জন্মগ্রহণ করেন সুভাষচন্দ্র বোস। পিতা জানকীনাথ বসু ছিলেন কটকের একজন প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী এবং মাতা প্রভাবতী দেবী। কটক শহরেই নেতাজি পাঠ্য জীবনের সূচনা হয়। ছাত্র হিসেবে সুভাষচন্দ্র ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। 1911 সালে কটকের অ্যাভিয়েশন কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় কলকাতায় প্রথম হন। এরপর তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। সেখানে এক অধ্যাপকের ভারত বিদ্বেষী মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানাবার জন্য সুভাষচন্দ্রকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়। এরপর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে দর্শনে বিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় তিনি চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। নেতাজির সামনে ছিল খ্যাতি ও সচ্ছল জীবনের হাতছানি, কিন্তু তিনি বড় বড় সরকারি চাকরির প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করেন এবং দেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেন। স্বদেশের শৃঙ্খল মোচনের জন্য যার জন্ম, তাকে স্বর্ণ শৃঙ্খলে বন্দী করবে কে? সমস্ত প্রত্যাখ্যান করে তিনি দেশবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী রূপে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ভারতের মুক্তি সংগ্রামী। প্রজ্ঞার সঙ্গে সংযোগ ঘটল যৌবনের, চিন্তার সঙ্গে আবেগে। ভারতের মুক্তি সংগ্রামের সে এক নতুন অধ্যায়। সুভাষচন্দ্রের কর্মজীবন ঘটনাবহুল এবং রোমাঞ্চকর। দেশবন্ধুর নির্দেশে তিনি গ্রহণ করলেন জাতীয় শিক্ষালয়ের অধ্যক্ষ পদ, সেই সঙ্গে কংগ্রেসের প্রচার সচিব। তারপর ইংল্যান্ডে যুবরাজের ভারতে আগমন উপলক্ষে পূর্ণ হরতালের আহ্বায়ক রূপে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।
মুক্তির পর তিনি হলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক। তারপর তিনি হলেন ফরওয়ার্ড পত্রিকার সহকারী সম্পাদক এবং কলকাতা পৌর নিগমের প্রধান কর্মকর্তা। কিন্তু স্বাধীন মনোভাবের জন্য তাকে পাঠানো হয় কারান্তরালে। সেজন্য ভগ্নস্বাস্থ্য সুভাষচন্দ্র বোসকে চিকিৎসার জন্য ইউরোপে যাত্রা করতে হয়। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই আবার কারাবাস। মুক্তি লাভ করে তিনি 1939 সালে হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি এবং 1940 সালে ত্রিপুরী অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। কিন্তু কংগ্রেসের চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে সংঘাতে সুভাষচন্দ্র বিরক্ত হয়ে কংগ্রেস ত্যাগ করে। পরবর্তীতে ত্রিপুরী অধিবেশনের সভাপতি পদ থেকে পদত্যাগ করবার জন্য তাকে বাধ্য করা হয়। এর প্রধান কারণ ছিল গান্ধীজির সঙ্গে মতভেদ। গান্ধীজির অহিংস নীতি, অর্থাৎ এক গালে থাপ্পড় দিলে অন্য গালে বাড়িয়ে দাও, এর একদম বিপরীত মনোভাব সম্পন্ন ছিলেন তিনি। তিনি সশস্ত্র আন্দোলনে বিশ্বাসী ছিলেন। ইংরেজরা বুঝতে পেরেছিলেন নেতাজি তাদের জন্য বিপজ্জনক। তিনি কংগ্রেস পরিত্যাগ করবার পর ফরওয়ার্ড ব্লক নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি গৃহবন্দী ছিলেন। ভারতবর্ষের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণের ব্যাপারে সুভাষচন্দ্র বসু একেবারেই খুশি ছিলেন না। 1941 সালে ইংরেজ সরকারের চোখে ধুলো দিয়ে ছদ্মবেশে নেতাজি ভারত ছাড়েন। জাপান প্রবাসী বিপ্লবী রাসবিহারী বসু ও হিটলারের সমর্থনে প্রবাসী ভারতীয় ও জাপান বন্দী ভারতীয়দের নিয়ে নেতাজি গড়ে তোলেন আজাদ হিন্দ বাহিনী। ব্রিটিশ অত্যাচারের বিরুদ্ধে হাতে অস্ত্র তুলে নেয় আজাদ হিন্দ বাহিনী। কিন্তু বিভিন্ন প্রতিকূলতা ও পরাভূত জাপানের আত্মসমর্থনের ফলে আজাদ হিন্দ বাহিনী ব্রিটিশ শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। 1945 সালে 18ই আগস্ট নেতাজি নতুন পথের সন্ধানে বিমানে জাপান যাত্রা করেন। সংবাদে প্রকাশ তিনি নাকি পথিমধ্যে তাইহুকোতে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত। এই বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজি নিহত হয়েছিলেন তা আমাদের অজানা। কিন্তু একথা বলা যায় যে তার মৃত্যুঞ্জয় উপস্থিতি যুগ হতে যুগান্তরে ভারতবাসীর মনে চিরভাস্য হয়ে থাকবে। নেতাজি সুভাষচন্দ্রের সাহসিক আঘাতে কম্পমান ব্রিটিশ শক্তি বুঝেছিল ভারত থেকে বিদায়ের কাল সমাগত। ইংরেজদের বিরুদ্ধে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের সাহসিক নির্ভীক পরাক্রমের জন্য এবছর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু 125তম জন্মদিন উপলক্ষে আমাদের দিনটিকে পরাক্রম দিবস, আজকের দিনটিকে পরাক্রম দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছেন। পরিশেষে একটা কথাই বলবো যে বর্তমান সময়ে আমাদের মধ্যে নেতাজিকে খুব দরকার। জাতি, ধর্ম, বর্ণ বিদ্বেষ, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, অসহনশীলতা, হানাহানি, হিংসার পরিমণ্ডলে নেতাজির মতন একজন নেতা আমাদের জাতিকে শত সহস্র যোজন দূরে সব পেয়েছির মরুদ্যানে উপনীত করবেন, এই আশাই দিন কাটাই। তোমার আসন শূন্য আজি, এদের পূর্ণ করো। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ দেবায়ন লস্করকে সুন্দর একটি বক্তৃতা উপস্থাপনের জন্য। কারারই লৌহ কপাট, ভেঙে ফেল করলে লোপাট, এই গান দিয়েই আমার সহপাঠিনী অমৃতা চক্রবর্তীর নাচ আমাদের পরবর্তী পরিবেশনা। এই দেখা যাচ্ছে তো ঠিকঠাক? দেখা যাচ্ছে সুন্দর স্টার্ট হয়েছিল, বন্ধ করলি কেন? আমি না আমার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছিলাম না বলে। না তুই কর 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 কর। রক্ত জমাট শিকল পূজার ভাষার বেদি
অনেক ধন্যবাদ অমৃতাকে অসাধারণ একটি নৃত্য পরিবেশনার জন্য। এবার আমরা আমাদের শেষ বক্তৃতার জন্য ডেকে নেব কবিতাকে। শুভ সন্ধ্যা। আমি আমার সমস্ত অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই এবং আমার সহপাঠী বন্ধুদের শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। পথের দাবি উপন্যাসের বিপ্লবী সব্যসাচীর ভাবমূর্তি যার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল তিনি হলেন ভারতের মুক্তিপথের অগ্রদূত, ভারতবাসীর চিরপ্রিয় মহান নেতা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। তিনি শৌর্যবীর্যে মূর্ত বিগ্রহ। তার জীবন কথা রূপকথার রাজকুমারের মতোই বিচিত্র, অদ্ভুত ও সুন্দর। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার জ্বলন্ত মশাল হাতে নিয়ে তিনি ছুটে গিয়েছেন বহির্বিশ্বে। সমুদ্র, পর্বত, পার্থিব ভোগসুখ কোনো কিছুই তাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারেনি। 1897 সালে 23শে জানুয়ারি উড়িষ্যার কটক শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি। তার পিতার নাম জানকীনাথ বসু, তার মাতা প্রভাবতী দেবী। কটকের এক মিশনারি স্কুলে সুভাষচন্দ্র বসু শিক্ষা জীবনের সূত্রপাত। সেখান থেকেই র্যাভিশন কলেজিয়েট স্কুলে তারপর তার পড়াশোনা শুরু। ছাত্র জীবনে তিনি পেয়েছিলেন বেণীমাধব দাসের মতো কীর্তিমান শিক্ষক মহাশয়কে। স্কুল জীবন থেকেই স্বাধীনতার চেতনা ও মূল্যবোধের ভিত্তি গড়ে উঠেছিল সুভাষচন্দ্রের অন্তরে। তিনি বলেছিলেন, স্বাধীনতা কেউ দেয় না, অর্জন করে নিতে হয়। তিনি আরো বলেছিলেন, নিজেকে অক্ষত রেখে যে স্বাধীনতা আসবে না। স্বাধীনতা আনতে গেলে আত্মবলিদানের মতো মানসিকতা তাকে বহন করতে হবে। একটা আকাঙ্ক্ষাকে আজই আমাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে হবে, আর সেটা হলো আত্মবলিদানের, যা ভারতকে বাঁচিয়ে রাখবে। এরপর তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। এরপর তিনি এলেন কলকাতায়, ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের বাণী শুনলেন, মুক্তির সন্ধানে তার মন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। তিনি গৃহত্যাগ করলেন, ঘুরে বেড়ালেন তীর্থে তীর্থে, কিন্তু বন্দিনী ভারত মাতার মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি দেশে ফিরে এলেন। 1915 সালে আইএ পরীক্ষায় পাশ করলেন। দর্শন শাস্ত্রে অনার্স নিয়ে প্রেসিডেন্সিতেই তিনি ভর্তি হলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষ একদিন তার ক্লাসে লেকচার চলাকালীন ভারতীয়দের সম্পর্কে একটা বিরূপ মন্তব্য করে বসলেন। ক্লাসে থাকা শিক্ষার্থীদের বড় অংশ ভারতীয় হয়েও কেউই সেই কথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেন না। খুবই হতাশ হলেন সুভাষচন্দ্র বসু। অন্যদিকে তার প্রচন্ড রাগও হলো। তার নেতৃত্বেই একদল ছাত্র প্রতিবাদ করলো অধ্যক্ষের এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে। ইংরেজ অধ্যক্ষ ভারতীয় ছাত্রদের এরূপ আচরণ মোটেও মেনে নিতে পারলেন না এবং দৈহিক আক্রমণের অভিযোগ তুলে সুভাষচন্দ্রকে বহিষ্কার করলেন। প্রতিবাদী সুভাষ এবার ভর্তি হলেন স্কটিশ চার্চ কলেজে। এরপর তিনি দর্শন শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান নিয়ে বিএ পাশ করলেন। এরপর 1919 সালে আইসিএস পরীক্ষার জন্য তিনি ইংল্যান্ড যাত্রা করলেন। আইসিএস পরীক্ষায় তিনি চতুর্থ স্থান অধিকারও করলেন। ফিরে এলেন স্বদেশে। সেই সময় তার কাছে সরকারি চাকরির নানা প্রলোভন আসতে লাগলো, কিন্তু তিনি ঘৃণা বলে তা প্রত্যাখ্যান করলেন। নিজেকে উৎসর্গ করলেন দেশমাতৃকার সেবার কাজে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের স্বরাজ্য দল গঠনে তিনি ছিলেন নিরলস কর্মী। সেই সঙ্গে গড়ে উঠল বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে তার গোপন যোগাযোগ। তাই তার ওপর ইংরেজদের রোষ সৃষ্টি হলো। তিনি কারারুদ্ধ হন। দীর্ঘদিন বিনা বিচারে ব্রহ্মদেশের মান্ডালায় জেলে তিনি নির্বাসিত হলেন এবং 16ই মে তিনি মুক্তি পেলেন। এরপর তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সভাপতি ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক হন। 1929 থেকে 1931 সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন
অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি। 1930 সালে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করলেন তিনি। স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত এই উন্নত শির মহামানবের জীবন অধিকাংশ সময় কেটে গিয়েছে ইংরেজদের কারাগারে। তিনি তবুও নিজের লড়াই করা তার থামেনি। তিনি বলেছিলেন, স্ট্রাগল মেড মি এ ম্যান, আই গেইনড কনফিডেন্স হুইচ ওয়াজ নট দেয়ার বিফোর। সংঘর্ষ আমাকে মানুষ তৈরি করেছে। সংঘর্ষে আমার মধ্যে আত্মবিশ্বাস উৎপন্ন হয়েছে, যেটা কিনা প্রথমে ছিল না। এরপর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু 1938-এ হরিপুরা কংগ্রেস পরিবেশনে একটি সভাপতি নির্বাচিত হলেন। পরের বছর ত্রিপুরা কংগ্রেসের অধিবেশনে পট্টভি সীতারামাইয়াকে পরাজিত করে তিনি সভাপতি হন। শুরু হয় গান্ধীজির সঙ্গে তার মতবিরোধ। গান্ধীজির পূর্ণ সমর্থন না থাকায় তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করলেন, গড়ে তুললেন ফরওয়ার্ড ব্লক। পশ্চিম দিগন্তে তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালো ছায়া। নেতাজি পূর্ণ স্বাধীনতা সংগ্রামের সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন। তার ইংরেজ বিরোধী ভাষণ আর প্রচারের জন্য তিনি গৃহবন্দী হলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই সময় সুভাষচন্দ্রকে দেশনায়ক আখ্যা দিয়ে তাসের দেশ নৃত্যনাট্যটি তাকে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গপত্রে লেখা ছিল, স্বদেশের চিত্তে নূতন প্রাণ সঞ্চার করবার পুণ্যব্রত তুমি গ্রহণ করেছো, সেই কথা স্মরণ করে তোমার নামে তাসের দেশ নাটিকা উৎসর্গ করলুম। এরপর 1941-এ খ্রিস্টাব্দে 16ই জানুয়ারি তিনি জিয়াউদ্দিনের ছদ্মবেশে হজযাত্রী হয়ে নিরুদ্দেশ হলেন। প্রথমে কাবুল, পরে রাশিয়া, তারপর বার্লি, জাপান, সিঙ্গাপুরে পৌঁছলেন। সিঙ্গাপুরে রাসবিহারী বসুর গঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজের দায়িত্বভার তিনি গ্রহণ করলেন। তিনি পরিচিত হলেন নেতাজি নামে। তিনি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মিকে নতুন রূপে সাজিয়ে তুললেন। বীর আজাদি সেনাদের প্রতি তিনি আহ্বান জানালেন, তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব। তিনি আবেগ উষ্ণ কণ্ঠে আরো বললেন, ওই নদীর ওপারে অরণ্য পর্বত, শেষে আমাদের চিরবাঞ্ছিত দেশ, পবিত্র জন্মভূমি, শোনো ভারতবর্ষ আমাদের ডাকছে, দিল্লি আমাদের ডাকছে, দিল্লির পথ স্বাধীনতার পথ, দিল্লি চলো, দিল্লি চলো। এই রণদিনীকে সঙ্গে নিয়ে বীর আজাদি সেনারা তাদের অভিযান শুরু করলেন। তারপরের ইতিহাস খুব বেদনার ইতিহাস, অশ্রুসিক্ত ইতিহাস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্র শক্তির কাছে জাপান আত্মত্যাগ করে। আজাদ হিন্দ ফৌজ সমস্ত রকম সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়। সেই সঙ্গে শুরু হয় প্রবল নিম্নচাপ। পরাজয় এসে নেতাজি স্বপ্ন কেড়ে নিল। অশ্রু নয়নে ভারত জননীকে শেষবারের মতো তিনি প্রণাম জানালেন। তারপর তিনি নতুন পথের সন্ধানে জাপানি বিমানে যাত্রা করলেন। আজও যেন সে চলার পথ শেষ হলো না। এরপর কোন এক মাধ্যমে প্রচারিত হলো যে যাত্রাপথে 1945 সালের 18ই আগস্ট এক বিমান দুর্ঘটনায় নাকি এই মহামানবীর মৃত্যু ঘটে। কিন্তু দেশবাসী আজও সেই মরণজয়ী বীরের মৃত্যু সংবাদ কেউই বিশ্বাস করতে পারে না, কারণ তার অনুপ্রেরণা, তার আদর্শ আমাদেরকে সবসময় ভরিয়ে রেখেছে। আজও এই অগণিত ভারতবর্ষের হৃদয়ে তিনি জীবিত আছেন। পরিশেষে আমি একটা কথাই বলবো যে এই মহাবীর নেতাজির মতো এক আদর্শ মানুষ আমাদের যা দিয়ে গেছেন, যা অনুপ্রেরণা দিয়ে গেছেন, সেই আদর্শকে মাথায় রেখে আমাদের সমস্ত চিন্তা ভাবনা করা উচিত এবং আমরা সেই আদর্শকে মাথায় রেখে যদি কাজগুলো করতে পারি তাহলে আমরা জীবনের সফলতা অর্জন করতে পারবো। এই বলে আমি আমার আজকের বক্তব্য শেষ করলাম। অনেক ধন্যবাদ কবিতাকে। আজ আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্বে এসে উপস্থিত হয়েছি। আমাদের শেষ পরিবেশনা এসপি স্যারের পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন। আমি এসপি স্যারকে ডেকে নিতে চাই স্যারের পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের জন্য।
স্যার, আপনি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, সবাইকে শুভ সন্ধ্যা। আজকে আমরা একটা পবিত্র দিনে সবাই একসঙ্গে হয়েছি। আমাদের জাতীয় বীর, দেশপ্রেমিক সুভাষচন্দ্রের জন্মদিন পালন করার উদ্দেশ্যে তাকে হৃদয়ের গভীরতম স্থান থেকে শ্রদ্ধা জানাই। অ্যাকচুয়ালি আমার বক্তব্য তখন একটু বড় ছিল, সেটাকে ছোট করতে গিয়ে সময়টা গেল। অ্যাকচুয়ালি সুভাষচন্দ্র বসু সম্ভব কিছু বলা মানে সেটা আপনি প্রচুর গবেষণা হচ্ছে, কিন্তু যেটা আগের বক্তব্যরা বলছিলেন তার শেষ পরিণতি কি হয়েছিল আছে কোনো জানতে পারি। তো সেটা আমাদের প্রত্যেকটা সাধারণ ভারতবাসীর অধিকার, জানার অধিকার বা জানতে চাই। এখন মহান দেশপ্রেমিকের শেষটা কিভাবে হয়েছিল, অর্থাৎ তিনি কোন অবস্থায় রয়েছেন। অনেকগুলো কমিশন হয়েছিল, কিন্তু কোন কমিশনের যে সমস্ত রেকমেন্ডেশন সেটা সরকার গ্রহণ করেনি বা করে উঠতে পারেনি, এবং যে সমস্ত স্ট্র্যাটেজি বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা দরকার ছিল সেটা কোনো সরকারই গ্রহণ করেনি। অর্থাৎ আমাদের সাধারণ মানুষের যে চাওয়া পাওয়া নেতাজিকে নিয়ে, তাকে নিয়ে যেতে আমাদের আবেগ, তার প্রতি মর্যাদা আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের কোন সরকারই কিন্তু যায়নি। অথচ প্রত্যেকটা ভারতবাসী তার ত্যাগের জন্য, তার দেশের প্রতি ভালোবাসার জন্য আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা জানায়। আমরা এখন যেটা দেখি সেটা হচ্ছে সুভাষচন্দ্রকে ব্যবহার করা হচ্ছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। অর্থাৎ তার দেশ ত্যাগ, তার দেশের প্রতি আত্মনিবেদন, তার ভালোবাসা, তার যুদ্ধ কৌশল সমস্ত কিছুই ভোটের উদ্দেশ্য ব্যবহার করার জন্যই যেন বেছে নিয়েছেন প্রত্যেকটি দল, এবং এটা খুবই দুঃখের। তো এখান থেকে বেরোনোর কোনো পথই আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আমরা খুব সাধারণ মানুষ, আমরা চাই নেতাজি সম্পর্কে সমস্ত তথ্য সরকার প্রকাশ করুক, জনসাধারণকে জানান ঠিক তার উপস্থিতি কোথায় বা তার সঙ্গে কি ঘটেছিল। বারবার প্রত্যেকটা সরকার সেটা ভালোই লোকসভায় মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং মিথ্যা কথা বলেছেন। তারা সত্যকে গোপন করার চেষ্টা করে গেছেন। এটাই আশ্চর্য লাগে যে এত কিছু তার নামে বলা হয়, সবাই বারবার বক্তৃতা দেন, কিন্তু কাজে যেটা দরকার ছিল সেটা করা হয়নি। সমস্যাটা কোথায়? সমস্যাটা হচ্ছে জেনুইন দেশপ্রেমের। সত্যিকার আমাদের মধ্যে কোনো দেশপ্রেম নেই, আমরা ভণ্ড। তার জন্য আমাদের কোনো উন্নতিও নেই। যে দেশের সত্যকে জানার কোনো চেষ্টা নেই, সে দেশের বড় কিছু হতে পারে।
আমাদের প্রত্যেকটা ভারতবাসীর দাবি যে নেতাজি সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য সরকারের কাছে রয়েছে সমস্ত প্রকাশ করুক এবং নেতাজির অন্তিম যাত্রা অর্থাৎ তাহিরপুর বিমান দুর্ঘটনা আদৌ হয়েছিল কিনা বা তার পরবর্তীতে নেতাজি কোথায় ছিলেন বা তিনি কোথায় আছেন সে সমস্ত যত তথ্য আছে সরকার সেগুলো প্রকাশ করুন এবং গবেষণার জায়গায় নিয়ে আসুক সমস্ত ফাইল দেশে বিদেশে যেখানে যা রয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম ঘটনা ঘটেনি যা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন হাজার হাজার সৈনিক, তাদের প্রতি আমরা কোথায় মর্যাদা দিচ্ছি। এটা একটা কনভেনশন হওয়া উচিত সবাই মিলে, যাতে নেতাজি সম্পর্কে সমস্ত সরকার প্রকাশ করে। কিন্তু আমাদের জাতি হিসাবে সত্যি আমরা জাতি হিসেবে গৌরবছিনি বলেই জাতীয় যিনি বীর তার সম্পর্কে সমস্ত তথ্য আমরা এখনো পেয়ে ওঠেনি। এটা আমাদের বোধহয় এই দিনে দাবি হওয়া উচিত। তো আমি যে প্রেজেন্টেশনটা করার চেষ্টা করেছিলাম সেটা সামান্য একটু করবো, কারণ বেশি সময় না, মনে হচ্ছে ব্যাপার রয়েছে। আমি একটু কিছু বলার চেষ্টা করব। প্রেজেন্টেশনটা কি দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার। আমি একটু যেটা বলার চেষ্টা করবো সেটা হচ্ছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু জাপান এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য। খুব সামান্য অংশ বলবো, কাটছাট করে বলবো, কারণ তোমাদের প্রোগ্রাম শেষে দিকে চলে এসছে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস, জাপান এন্ড ব্রিটিশ অ্যাকচুয়ালি এখানে আমি যেটা আলোচনা করবো, examine the strategic framework of action of Subhash Chandra Bose for liberation of India and how his ideas about international collaboration for the overthrow of British imperialism took shape despite the constraints and limitations imposed by the existing framework of the national movement as conceived by Mahatma Gandhi and the restrictions imposed by the British rulers. To analyze how Bosch collaboration with Japan directly or indirectly accelerated the pace of nationalism during and after the World War II. The methodology of the study, document-based study, analytic and interpretive in nature. India's target campaign was conducted on two fronts. One was within the country, which tried to generate nationalist sentiments among the people by peaceful means under the leadership of Mahatma Gandhi. আমরা সবাই জানি যে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে একটা শান্তিপূর্ণ জাতীয় আন্দোলনের মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করাই একটা লক্ষ্য ছিল। The other was through the efforts of Indian revolutionaries who wanted to weaken the British hold over India by violent means and with the help of some foreign powers. For this purpose, Indian revolutionary nationalists joined hands with Germany during World War I and forged an alliance with international communism after the Russian Revolution. The objective was the same when in January 1941, Subhash Chandra Bose crossed the national boundaries of India to seek the help of Axis powers. He was not doing anything new, but it proved to be decisive for Indian nationalism. In the Indian context, nationalism means struggle for freedom from colonial rule. It can be seen from the study of Shah in 1996.
অল্প কিছু ভারতীয় নেতা এর জন্য খুব প্রশ্ন অর্জন করেছিলেন, কিন্তু নেতাজির মতো অনেক লোকই এর নিন্দার লক্ষ্যে দাঁড়িয়েছিল। For Indian political leaders have earned as much admiration and at the same time been the targets of as much as condemnation as Bush. The history of the world is, however, replete with the examples where a nation or a group of people smarting under the tyranny of foreign or despotic rule but unable to resist it alone have sought help from enemies of that country to bring about its downfall. তো আমরা দেখেছি বিভিন্ন দেশই বিভিন্ন ফরেন বিদেশিদের সাহায্য গ্রহণ করেছে। যদি আমরা এক্সাম্পল দেখতে যাই তাহলে দেখবো গার্গোল্ডি অ্যাকসেপ্টেড হেল্প ফ্রম দ্য এনিমিজ অফ অস্ট্রিয়া টু ফ্রি অ্যান্ড ইউনিফাই ইটালি। একই রকম ভাবে আমরা দেখতে পাই সানিয়া সেন অপারেটেড ফ্রম জাপান টু ফ্রি চায়না ফ্রম দ্য yoke of imperial rule. Irish revolutionaries conducted their fight for freedom from abroad and took American aid for the same purpose. Netaji was aware of these historical antecedents and knew that the ideology of violence followed by them had been condemned by the leaders of the Indian National Congress, the main political organization fighting against the British for the liberation of India. Still, after having been tied down to the Congress for more than 25 years, he decided to break away from it to follow the footsteps of the Indian revolutionaries. After his return from Britain, Bush entered politics in 1921 as a political apprentice of Chittaranjan Siar Das and plunged into Congress activities. Within a short time, he moved from provincial politics to an all-India level and emerged as a young nationalist leader on his way up. Having worked with the Indian National Congress for more than 25 years, Bush had lost faith in the notion that Gandhian technique and ideology would bring about political change in India. মানে 25 বছর কাজ করার পর পার্টি করার পর তার এটা মনে হচ্ছিল যে মহাত্মা গান্ধী যে টেকনিক এবং আইডিওলজি সেটা ভারতবর্ষের সাথে আনার জন্য বা রাজনৈতিক চেতনা পরিবর্তনের খুব একটা কার্যকরী হবে না বলে তার মনে হচ্ছিল, বা তার এই বিশ্বাসের প্রতি একটা চিপ ধরেছিল। It is very difficult to pinpoint that when Bush acquired a liking for the ideology of radical revolutionary nationalism, and at what stage he started realizing the nationalist forces Indian in fights with Britain. Iyer is of the view that from the very beginning of his political career, Subhash Chandra advocated that only by force and with armed aid from outside would it be possible to dislodge the alien rulers from Indian soil. Iyer in his writing 1951. On the other hand, his biographer has maintained that even though Bush considered the Gandhian policy of non-violence not very effective, it took him 10 years to come down to opposing it. It can be found in the writings of Troy in 1959. Bush came to the conclusion that while passive resistance could hold up or paralyze foreign admiration, it could not overthrow or expel it. During this phase, Bush believed that non-violence would only be effective when it was backed by international sympathy. However, his ideas began to change and his international outlook was conditioned by his enforced stay abroad during the crucial period of 1933 to 1936. Bush not only studied European politics but also traveled to each country. Everywhere he watched political developments closely while experiencing the feeling of setting unrest emerging all over Europe. As Europe moved towards war in the late 1930s, Bush began to realize that India's great chance for independence
lay in sieging upon British weakness and striking at the basis of Indian Empire while Britain was not elsewhere. Two persons who shaped his ideas were Patel, and a former Speaker of the Legislative Assembly and eminent Congress leader who was in Europe at that time, and De Valera, the leader of the Irish Liberatory Army. The Sinn Féin movement inspired him as it had inspired earlier Indian revolutionaries. It can be found in the writings of Gordon, 1960. Bose came to the conclusion after long discussion with Patel that India would never be able to win freedom without calling on foreign help. The manifesto which they issued indicated the trend of their thinking. Both of them were convinced that unless India developed international contacts, the Indian nationalist movement would not come out of its static position and would not become a factor in national affairs. Bose also started to believe that the key to India's freedom could lie in an alliance with Britain's enemies. He was equally convinced that no country could win its independence without an armed struggle, in which foreign support and foreign assistance were both essential. As he explained, history did not furnish a single instance where freedom had been won without help of some sort from abroad. Through a staunch nationalist, Bose expanded his ideas towards international brotherhood based on the principles of equality and justice. He explained that his whole life was on one persistent, uncompromising struggle, not only against British imperialism, but also against world imperialism, the former of which is the Eastern. Therefore, he was not going to fight for narrow nationalist aspiration, but was aware of the international perspective of Indian nationalism and what it could achieve for the rest of humanity. Bose began to work single-mindedly for the downfall of the British imperialism because he was sure that with the weakening of the British hold over India, the British Empire would also come to an end. We need not go to details of his departure or what is called his escape, as this has been described elsewhere. Recently, writings have also now disclosed that Bose wanted to go to USSR, that is in Russia, and not Germany. Having a view of the Soviet Union as an anti-British and anti-imperialist power, Bose was persuaded by members of the Communist Party to go to the Soviet Union as the only country which could help liberate India. Earlier, many Indian revolutionaries had also been drawn towards the mainstream of international communism, and by the 1920s, Moscow had become the spiritual home. By the time Bose reached Afghanistan, the situation had changed. On account of their recent secret non-aggressive alliance with the British, the Russians were not keen to give him any help. Following the negative message conveyed to Bose by I.S. Chima, a member of the Communist Party of India, that there was no possibility of any help from Soviet side, Bose decided to go to Germany. An OSS report has now revealed that Bose was still hopeful of Soviet help in spite of the negative reply, and that he told Chima that on his way to Germany, he would stop in Moscow and meet Molotov. If he did not succeed, he would return to Moscow after spending some time in Berlin. The fact remains that Bose was sidetracked in Moscow, and his hopes of coming back to Russia were dashed when Hitler marched on Russia in 1941.
Bush had been encouraged by the Russo-German Pact of 1939 and looked upon Germany and Italy as forces which would bring about the end of British rule in India in friendship with the Soviet Union. Despite the setback, Bush reformatted his political program, which consisted of establishing a government of the India in Europe, which would be recognized by Italy, Germany and Japan, and would carry on the propaganda campaigning, actually promoting revolution in India with financial help from Axis powers. The question has often been raised as to why Bush went to Germany when he was aware of Hitler's views about British rule in India, and when during his earlier visits he had not received any appreciable response from German officials. He had few kinds words for fascist Italy or Nazi Germany, and the only explanation advanced is that his going to Berlin was dedicated purely by tactical and practical needs, and was consistent with the classical notion that the enemies of Britain in the context of the war were the friends of India, and the defeat of Britain in the war would definitely lead to the emancipation of India. Bush's subsequent departure from Japan was also determined by the changing war situation. As mentioned earlier, Bush never cultivated any secret or open alliance with these powers. His approach was pragmatic and not idealist, as was the case with Nehru. Bush's association with Nazi Germany was purely motivated by his desire to exploit the war situation in favor of India. As Alexander Watt, who was with Bush during his stay in Germany, was reported, Bush was pragmatic who looked at problems realistically. বাস্তব সম্মত দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি সমস্ত সমস্যাগুলো দেখতেন। It appeared to him to be important to seek help from a country of greater political importance among the Axis powers, despite the fact that the Italians had been more cordial. Actually, ইটালিয়ানরা বেশি কিন্তু cordial বসের প্রতি দেখেছিল যখন তিনি কাবুলে ছিলেন। Bush, however, prepared to go to Berlin, কিন্তু তিনি বার্লিন যাওয়ার ক্ষেত্রে বেশি প্রেফারেন্স দিয়েছিলেন। But after the Japanese victories in Southeast Asia and the German invasion of Russia, Bush realized that it would be more appropriate to seek the help of Japan rather than carry on propaganda from Europe. His limited success in Germany was due to two factors. At the highest level, matters were impeded by Hitler's underlying admiration of British rule in India. Hitler was in reality an Anglophile, and the total destruction of the British Empire was to him not at all desirable prospect for the future. At the operational level, the Soviet intelligence agencies worked closely with British intelligence against German schemes and provided a remarkable stream of timely information. Surprisingly, Bush's key agent in Kabul, Bhagat Ram Talwar, alias Rahmat Khan, was a double agent working for Soviet intelligence. This can be found in the writing of Aldrich, in the study of Aldrich, 2000. But at the same time, one must give credit to Hitler that he was willing to help Bush to go to Japan to achieve his goal of freeing India with Japanese help. It is generally argued that Bush was on the point of approaching the Japanese on the eve of the war. It is further argued that Bush, being in Southeast Asia in 1942 when the British defences were at their weakest and the Japanese were on the offensive, he might have persuaded them to push on. However, there is no evidence to show that Bush had ever thought of approaching the Japanese for help before the Pacific War. Bush held a neutral attitude towards Japan and appreciated her strong position in Asia. It is also very difficult to ascertain whether Bush was offered any help from the Japanese side.
Of course, Bose was in touch with the Japanese representative in India. He had met Tadashi, the former Japanese foreign minister in 1940. Just before his arrest, Bose was also in touch with Yoshida, the Japanese consul general in Calcutta, who requested him to be neutral in his attitude towards Japanese policy in China. Before the arrival of Bose in Japan, Indian revolutionary nationalists had long been carrying on their anti-British propaganda from Tokyo, even before the First World War, and had been collaborating with the Japanese in their pan-Asiatic program in the post-war period. At the time, Japan was an ally of Britain and therefore could not openly express sympathy for Indian nationalist aspirations. Nevertheless, it unofficially supported Indian revolutionaries instead of prosecuting them to please Britain, as were done by Thailand and the USA. At this conference, resolutions were passed for Asiatic unity with a view to achieving the resurgence of Asia. It is very difficult to say whether their propaganda had any impact on the Asian nationalists. The British assessment was that the Pan-Asiatic Union was not likely to succeed, as it was not possible for its members to put an end to Japanese imperialist abuses in Korea or to Japan's grip over China. The Japanese had two basic aims while cultivating an alliance with the Indians. First, their cooperation was essential in the event of war with Britain. Neither the local population nor the Chinese could be trusted, as their sympathies were with the government of Chiang Kai-shek. Second, Indians could provide valuable information about the British Indian troops stationed on the high Malay border. The task of negotiating with the Indian groups was assigned to Fujiwara and Colonel Tamura, the Japanese military attached in Bangkok, who used the assurance of all out Japanese help to cause of Indian independence in order to Indian national groups in Thailand and Malawi. During the discussion of idea of forming a voluntary force from among the Indian prisoners of war was mooted to be used for the liberation of India. It was further agreed that in the event of war, Pritam Singh's organization, the Indian Independence League (IIL), would march with the Japanese army and carry out propaganda among the Indian soldiers of the British. In fact, the group under the feet of British power was to be cut by shaking the loyalty of British Indian soldiers in Malay. If possible, they were to be won over and re-employed against the British. The Pacific War broke out in December 1941. Mohan Singh pondered the idea and its implication over several days, and then, as in a mystical revelation, grasped the significance of the suggestion and the urgency of his mission. He agreed to organize the Indian Army units being abandoned by the British into well-knit Indian National Army (INA), which would work with the Indian Independence League of Sardar Pritam Singh and eventually fight alongside the Japanese when they invaded India. For political decisions beyond that, he looked to the leadership of Subhash Chandra Bose. Bose was a man of destiny. For him, they would shed their blood. The Japanese secured his support and leadership. Fujiwara promised to bring Bose from Germany, but had reservations over why Bose had gone to Germany instead of coming to Japan. However, as long as Fujiwara remained on the spot, he maintained the faith of Indian leaders in the sincerity of Japan and in her intentions to give help to the Indian liberation movement. Fujiwara was a sincere officer who advocated that Japanese and Indian interests in Asia were intertwined and common to a great extent, and that the Japanese aim of creating a co-prosperity sphere could be achieved. The Japanese aim of creating a co-prosperity sphere could be achieved only through helping India to be free from British domination.
He knew that the Indians did not sympathize with his plans, and that they saw interference as coercion, and that they disliked Japanese policy in Manchuria, Korea, and China. Therefore, Japan, while supporting Indian independence, should not force upon India her own principles and methods. Lastly, Fujiwara emphasized that the Indians in East Asia had great respect for Subhash Chandra Bose, who should be brought to lead the movement. He further declared that the Indians would support the concept of co-prosperity sphere only if they were under the leadership of Bose. Fujiwara was a genuinely idealist who believed in the concept of a greater East Asian co-prosperity sphere and wanted to link it with the concept of Indian independence. India, in his view, was the key to success or failure of his Japanese concept. The attitude of the Japanese was wavering, and they gave the impression that the INA was not meant for the liberation of India but was to be used for propaganda purposes. The crisis of confidence between Manmohan Singh and the Japanese came to a head in December 1942 and led to the dismissal of the former. Manmohan Singh was neither a statesman nor a politician but a patriotic soldier. So his tasks remained unfulfilled. He laid the foundations upon which Bose built up the Indian National Army and immortalized it. While Manmohan Singh had thought only for strengthening the INA as a military machine, Subhash had the wider vision of mobilizing the entire Indian manpower in East Asia into an irresistible army of liberation and hurling it against the British India. After he had been assured of full support by the Japanese, he thoroughly reorganized the INA. Thereafter, he formed the provisional government of Free India and came to an agreement with the Japanese military authorities with regard to the role of the INA. Bose convinced the Indians in East Asia of the sincerity of Japan and boosted their morale by displaying their doubts about ultimate victory of Indian nationalist forces. He made them realize that Japanese military assistance to the INA against the British was as necessary for the Japanese to ensure the security of their co-prosperity sphere as it was for the achievement of India's independence. Bose further pointed out that the British were their common enemy and that they would like to fight together to end British domination of India. The Axis powers, Bose said, were doing no favors to India, as simple common sense should indicate that the most natural thing for an enemy of British imperialism would be to support India's demand for liberty. It seems from Bose's point of view that his efforts to secure the aid of Axis powers for Indian independence were a part of his tactics. As such, this did not mean the acceptance of fascism as a political ideology. Arguments aside, it was Bose's tremendous confidence in his own capabilities which seemed to be the surest guarantee against any initiative on Japan's part. The confirmation of these views was given by the government-controlled newspaper, which pointed out in an editorial that the success of the Indian independence movement depended a great deal on the future developments of the war in Asia. In other words, Japan's success in the war was the only way to the speedy independence of India. It was further stated that the presence of the British in India was detrimental to the stability of the Japanese co-prosperity spheres as well as to the Indian nationalism. On 4th July 1943, Bose took over the leadership of the movement from Ras Bihari Bose and was overwhelmed by the reception he received. He told his audience that he was absolutely sure of their victory, but reminded them that considerable effort and sacrifice were required to achieve the goal. With his magnetic personality,
and fine oratory Bose soon created among his associates an accurate awareness of their duty towards their country. She reports that under Subhash's leadership, the office of the INA regained their self-confidence, and the civilian population realized that they had found a leader. They had found a leader in whom they could place their trust unreservedly. Indian merchants all over East Asia began to contribute to the Azad Hind Fund, and young men started pouring into enroll as volunteers in the INA. The INA was galvanized into life and was publicized openly as India's Army of Liberation. Subhash's fiery speeches inspired it with patriotism and a sense of sacrifice, and he outlined a twofold task for it. Within the force of arms and at the cost of your blood, you will have to organize the permanent army of free India, whose task will be liberty for all time. He further emphasized the need for an aid from the Axis powers, as in his view there was nothing wrong if we accept their sympathy or even their help should we need it. At the same time, he wanted the Indians in East Asia not to depend entirely on foreign aid and to achieve independence themselves. Bose had taken over what Light describes as a made-up to order movement, but by throwing body and soul into the task, he was able to explain it. His single-minded devotion to the cause of Indian nationalism did not fail to impress even those Japanese army officers who were still doubtful about his credentials. Both Mohan Singh and Subhash were very conscious of the need to bring harmony among the different religious groups in the INA and civilian Indians in East Asia. They achieved remarkable success in bringing the Sikhs, the Muslims and the Hindus into a common brotherhood. But whereas Mohan Singh had conceived of INA only as a military movement, Subhash widened its scope so as to make it the people's movement in Southeast Asia and to realize into a national movement. Subhash was keen to set up a provincial government of Azad Hind and to fully reinforce the INA with, of course, the consent and help to the Japanese government. The Hikari Kikan, the Japanese liaison agency, was hostile to the plan, which was likely to affect its power and importance adversely. But Bose could visualize that if the Azad Hind government was recognized by Tokyo, and the INA would have to be recognized as an allied army of an allied government, a goal for which Indians had been striving since 1942. The announcement of the setting up the provincial government of Free India was made by Bose on 21st October in Singapore. From the day the provincial government was formed, the INA had a will, a purpose and a mission. It was now to fight out India's last war of independence with new war cry to Delhi. The British regarded it as a puppet government composed of a gang of Indian traitors and men of no caliber. Bose's performance was closely followed by the Army General Headquarters in Delhi, and propaganda speeches were analyzed. Japanese massed her way through Java, Malay and Borneo right up to eastern frontiers of India. With the defeat of the British, the first batch of Indian army enlisted under Captain Mohan Singh surrendered to the Japanese. As announced earlier, they were given most cordial treatment by Sardar Pratam Singh.
As announced earlier, they were given most cordial treatment by Sardar Pratap Singh and Fujiwara Kirkan Alliance Agency under Fujiwara. Through his giving sincerity, Fujiwara inspired Mohan Singh with the idea of liberating India with Japanese assistance. Bose fought with all his might against the British with Japanese help. As Fujiwara says, his earnest and precise mind, his vigorous actions, his initiative, and his love for the masses, irrespective of their class, won him the respect later transformed into reverence. All of those who came into contact with him. Such a man could not be easily be fooled by the Japanese. Notwithstanding the British wartime propaganda, the commander-in-chief of the British Army had to report in a secret dispatch to London that it would be a mistake to dismiss Bose as a loquacious tool of the Japanese. He was one of the most colorful Indian revolutionary leaders, and his personality was capable of infecting others with his own enthusiasm. This secret wartime assessment has now been accepted by a few Western historians, who also say that Bose was not a puppet of the Japanese. As Brian Lapping says, had the people joined him, the situation facing the British could have been desperate. Bose's misfortune was that the leaders of the Congress were misled by British wartime anti-Japanese and anti-Bose propaganda. Had they supported him against the British wartime anti-Bose propaganda, perhaps the history of South Asia would have been different. It can be found in the writings of Edwards, 1966. These are references I have used for the paper. Thanks. Actually, আমি অনেক কষ্ট না আপনাদের আরো কিছু বলার ছিল, সেটা যেহেতু অনেকটা টাইম নিয়ে নিয়েছি, আমি অলরেডি 38 মিনিট, আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি বেশি সময় নেওয়ার জন্য। আর আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি মানে আমার এতক্ষণ আমার বক্তব্য শোনার জন্য। সবাই ভালো থাকবেন। নেতাজিকে আমরা সবাই শ্রদ্ধা করি, তাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। সবাই ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ স্যার। অনুষ্ঠান শেষে নেতাজির স্মরণে সকলেই আবেগঘন হয়ে পড়লাম। স্যার একটু মাইক, তো সকলেই হয়তো কম বেশি আবেগঘন হয়ে পড়লাম। নেতাজিকে নিয়ে বাঙালির মনে প্রাণে এই আবেগগত ভাব রয়েছে, ছিল এবং থাকবেই। আমি অনুষ্ঠান সমাপ্তি ঘোষণার জন্য এজি ম্যামকে একটু ডেকে নিতে চাই। এজি ম্যাম। হ্যাঁ, আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে অন্তিম লগ্নে উপনীত হয়েছি। আজ বীর বিপ্লবী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর 125তম জন্মদিন। আজ আমাদের অত্যন্ত আনন্দের দিন। তবে এই বর্তমান মহামারী পরিস্থিতির কারণে আমরা সকলেই তো গৃহবন্দী। তো এই যে দৈনন্দিন যাপনিকতায় আমরা প্রত্যেক দিনের অ্যাক্টিভিটি দ্বারা আজকে বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তো এই ক্লান্তি দূরীকরণের জন্য সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তি, বক্তব্য পরিবেশন ইত্যাদির মাধ্যমে আমাদের এই হৃদয় পরিশুদ্ধকরণের প্রচেষ্টাটি সত্যিই মনোগ্রাহী। তাই নন্দলাল ঘোষ বিটি কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা আয়োজিত এরকম একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের বাস্তবায়নের জন্য সকলকে জানাই অভিনন্দন। আমাদের টিআইসি স্যারের উদ্যোগও অত্যন্তই প্রশংসনীয়। তিনি সংক্ষেপে নেতাজি সম্পর্কিত অনেক তথ্যাবলী আমাদের সামনে প্রকাশ করেছেন। সুরপতি স্যারের দৃশ্য শ্রাব্য উপকরণের মাধ্যমে সুনিপুণভাবে পরিবেশিত নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, জাপান ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এই বিষয়টি আমাদের সামনে নতুন দিক উন্মোচিত করেছে। একে একে মহেশের সঙ্গীত পরিবেশনা, অমৃতার নৃত্য উপস্থাপনা, পূজা সরকারের আবৃত্তি, অনির্বাণ চক্রবর্তী, দেবায়ন লস্কর ও কবিতা ভৌমিকের নেতাজি সম্পর্কিত যে
পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ সত্যি আমাদের মোহিত করেছে। তো পরিশেষে বলতে পারি, আজকের এই পরাক্রম দিবসে দেশনায়কের এই মহান ব্রতকে পাথেয় করে পার্থিব ভোগ সুখের ঊর্ধ্বে উঠে আমরা জীবনে এগিয়ে চলব, এই কামনা নিয়েই অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করব। দেবাঙ্গনা। হ্যাঁ ম্যাম। অনুষ্ঠান আজ এই পর্যন্ত, আবার দেখা হবে পরবর্তীতে। হ্যাঁ ম্যাম, ঠিক আছে, ধন্যবাদ।